स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। कोरोना का कहर घटदा नहीं जा रहा, सगों वधदा जा रहा। जिवें जिवें लॉकडाउन दे विच रिलैक्सेशन मिली, लोगों ने समझिया शायद कोरोना का कहर घट गया, डर घट गया, लोग घरां दे विचों बाहर आउण लग गए। पर जिवें ही हुण खबरां आउण लग गईआं कि दिल्ली दे विच बुरा हाल होना शुरू हो गया, पंजाब दे विच लगातार केसिस वधने शुरू हो गए ने। इत्थों सहज अंदाजा ला लो कि डर किड्डा वड्डा है। पिछले 48 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 मौतां हो चुकीਆਂ ने। ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार केसिस ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ ਬਚੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ठीक ਸੀਗਾ। लॉकडाउन जो किया गया कि उदों समा ठीक सीगा, हुण जो लॉकडाउन खोलिया गया कि हुण समा ठीक है लॉकडाउन खोलण दा? कि अजिही स्थिति की अजिही नौबत दोबारा आ गई है कि दोबारा लॉकडाउन लगाया जाए, दोबारा कर्फ्यू लगाया जाए? घट्टो घट्ट उन्हां इलाकों के विच जिथे कहर कोरोना का वधदा जा रहा है कि दिल्ली नूं पूरी तरह दे नाल बंद नहीं कर देना चाहिए, लॉकडाउन नहीं लगा देना चाहिए। जदों तुसीं ये अंदाज़ा लाओ कि उत्थे जिन्ने मैरिजेस पैलेस ने, जिन्ने बैंकट हॉल ने, वो हस्पतालों का रूप धारण कर चुके हैं। इत्थों अंदाज़ा लाओ फिर ये कोरोना का कहर कितना वध रहा है। इत्थों तक अंदाज़ा लाया जा रहा है कि जुलाई के महीने जून जुलाई के विच कहर वधेगा, पर इन्ना वधेगा शायद इन्ना अंदाज़ा नहीं सीगा। खुद उत्थों के उप मुख मंत्री ने कहा कि 5.5 लाख मरीज होणगे लगभग जुलाई के खत्म होने तक। तो तुसीं अंदाज़ा ला सकते हो कि किड्डा कहर है। और असी दिल्ली तो किन्नी क दूर बैठे हाँ, इत्थों अंदाज़ा ला लो कि साडे वास्ते खतरा कितना हैगा। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। कुछ सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं, पहले उन्होंने सवालों ते निगाह मार रही है, फिर आप मेहमानों नाल जाण पछाण करावांगे। रब भरोसे देश है कि नहीं है? कोरोना का कहर जे एडा वड्डा है, लॉकडाउन नूं लैके सवाल उठन लगे ने कि लॉकडाउन लगाउण दा सही वक्त सीगा या लॉकडाउन खोलण दा ये सही वक्त सीगा। 2,90,000 के नेड़े आंकड़ा पहुंच चुका पॉजिटिव मरीजों का। हर 12वें दिन दुगने केस होने लग गए ने। आंकड़ा यह कहता है कोरोना की रफ्तार दे विच सब तो तेज़ गति दे विच दूजे स्थान पर भारत आ चुका है। दिल्ली दे विच केसां ते दुगना होने की रफ्तार एकदम बढ़ चुकी है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दावा है कि दिल्ली जुलाई तक 5.5 लाख मरीज ने जिहड़े वो पॉजिटिव होणगे। कोरोना के संकट दे विच पंजाब के हालात भी डराउण वाले ने। पंजाब दे विच मौत दर ने लोग डरा दिते ने। एक बार फिर तो किहड़ियां थावां खोले बिना भी गुजारा हो सकदा सीगा कि इस ते दोबारा सोचण की जरूरत है। धार्मिक स्थान या ठेके खोलण ते भी सवाल चुके जा रहे हैं कि शायद इन्हां नूं ना खोलिया जाए, जे खोलिया जाए तां कि उत्थे सारियां चीज़ां दा ध्यान रखा जा रहा है। कई तरह के सवाल ने। आमदनी के साधन, कॉरपोरेट दफ्तर, इंडस्ट्री हाले भी ਵੱਡੇ पद्धर ते बंद हैगी है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाजिर होए हैं। डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग साहब साडे नाल मौजूद ने, साबका रजिस्ट्रार ने बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर स्वपनजीत साहू साहब सीनियर डॉक्टर ने PGI के। डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू साहब सीनियर डॉक्टर ने अपोलो स्पैक्ट्रा हॉस्पिटल करोल बाग दिल्ली तो। प्रोफैसर मनजीत सिंह जी सियासी माहर साडे नाल जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। सग्गू साहब मैं शुरुआत थोड़े तो करांगा। देश की राजधानी ते सारे दी निगाहां लगियां हुई ने, पंजाब वासी भी डराए हुए ने, दिल्ली ने लगभग पूरा मुल्क ही डरिया हुआ है दिल्ली के हालातों को देख के। मैं एक्चुअल स्थिति तुहाडे तो समझना चाहना कि दिल्ली की इस वक्त है की है। साडे तक तो जानकारी ये पहुंच रही है कि हर 3 टेस्टां दे पिछों एक टेस्ट पॉजिटिव निकल रहा है। बिल्कुल हरप्रीत जी, यह बिल्कुल सही गल है कि जिहड़ा हुण हॉटस्पॉट आपां क्रिएट करते हैं, जिहड़े कंटेनमेंट जोन हैगे है, जिहड़े कंटेनमेंट जोन्स होणगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पेशेंट निकल के आउणगे। जे आपां पॉपूलेशन की गल करिए, जिहड़ी भी जगह अपने डेंसली पॉपूलेटेड हैगा और उत्थे अगर एक भी पेशेंट चला गया तो बिल्कुल इन्फेक्शन के चांसेस वधणगे। इन्फेक्शन वधेगी, इन्फेक्शन नूं आपां रोक नहीं सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपां टेस्ट किन्ने कर रहे हैं। पहले आपां टेस्ट घट कर रहे सी, आपां नूं पता नहीं सी अपने कोले किन्ने पेशेंट्स हैगे है। हुण आपां टेस्ट वध कर रहे हैं। जिन्ने आपां टेस्ट ज़्यादा करांगे, क्योंकि 80% पेशेंट्स जिहड़े वो हुंदे जिहड़े एसिम्प्टोमैटिक हैगे या माइल्ड सिम्पटम वाले है, उन्हां नूं पता ही नहीं चलता कि मैं बीमार हैगा। सिर्फ 20% पेशेंट इहो जिहे हुंदे जिहड़े मॉडरेट ते सीवियर हुंदे है। उन्हां चों भी 15% जिहड़े हैगे मॉडरेट हैगे है ਤੇ 5% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 80% ਅਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਧਣਗੇ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਡੈਂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿਗੜੇਗੀ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਗੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਸਗੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ ਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਖੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਬਿਲਕੁਲ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੈਬਿਲਿਟੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਿਆ। ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਾਂਸਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਣਗੇ ਹੀ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਖੋਲਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਸੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਸਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ? ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ, ਸ਼ੰਕੇ, ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਹਾਲਾਤ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਬਣਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਥਿਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਫੈਕਟਡ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਪਨਜੀਤ ਸਾਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ नहीं है? बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। ये मानने तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि चंडीगढ़ लेस पॉपुलेटेड एरिया है, डेंस पॉपुलेशन नहीं है तो यहाँ पे स्प्रेड नहीं कर सकता। मेन प्रॉब्लम ये होगा कि अगर ये जो इन्फेक्शन अभी तक सिटीज में ज्यादातर हो रही है, बट अभी जैसे सब कुछ खुल गया है, इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट सब कुछ खुल गया, अगर जहाँ पे सिटीज में मान लो हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, उनका टेस्टिंग कर पा रहे हैं, हमको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर ये चीजें रूरल एरियाज में, पिंड में चला गया तो वहां पे कितना स्प्रेड होगा, उनको तो इतना टेस्टिंग भी नहीं पता चलेगा, इन्फेक्शन कंट्रोल, सेफ्टी मेजर भी नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो वो वाला सिचुएशन अगर हम सोचेंगे तो इट विल बी अ डिजास्टर। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ। हाँ, एक तो चीज ये है कि हम फेज वाइज अनलॉक कर सकते थे, जो कि अचानक से पूरा अनलॉक हो गया, तो ये बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस में करना चाहिए था, जो कि बाहर के कंट्रीज में भी हुआ है। धीरे धीरे करते हैं, जैसे केसेस आपके कम होने लगते हैं, लेकिन अभी तो अचानक से सब कुछ खुलने की वजह से, जैसे डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे, लोग ज्यादा केयरफ्री एटीट्यूड हो गए हैं। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਭੈ ਹੈਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੈ ਪੀਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਪੈਰਲਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਥੋੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ 499 ਕੇਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ, 6ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਉਧਰੋਂ ਮੁਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 55,000 ਵਰਕਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵਰਕਰ ਤਾਂ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਵਰਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਜੀ ਪਲੇਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਜੈਸਟਡ ਪਲੇਸ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਜੇ ਸੇਫਟੀ ਮੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਉਹ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਵਾਰਡ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ, ਦੋ ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਲਾਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੈ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਸਾਡੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈੱਡ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ। ਰੇਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 18 ਘੰਟੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਉਹ 8 ਦਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਰੇਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉੱਤਰ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਉੱਤਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਫੈਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਧੇਗਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਹੀ, ਹੁਣ ਰੋਜ਼ 12,000 ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 20-25,000 ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਣ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਖੋਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਂਡਲਿੰਗ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੋਲਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਆਲਰੇਡੀ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ ਉਹ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗਏ ਆ, ਕੰਮ ਤੇ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕਿੱਥੇ ਬੰਬਈ, ਕਿੱਥੇ ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਗਏ ਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 24 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ 60,000 ਦਾ ਕੀਤਾ, ਫੈਲਾਤਾ। ਅਮਰੀਕਨ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਹੀ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ 15-16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਤੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 22 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ, ਤੇ 24 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਤੇ 25 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਕੇਸ ਹੀ 500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ, 500 ਸਵਾ 500 ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਟਰੈਕਿੰਗ, ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ, ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕੰਟੇਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਪੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਤਬਾਹ ਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੇ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਕਨੋਮੀ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾ ਵੀ
ਖੁੱਲੂ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮਾਣ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ 80% ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਪਈ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੋਸਟਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਹਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਡੈਮਾਗੋਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲਓ, ਫਰਮਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਥੱਲੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫਰੀ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੈਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਮ 50 ਲੱਖ, ਟੀਮ 50 ਲੱਖ, 50 ਲੱਖ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਮ 50 ਲੱਖ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਲਿਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਉਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਸੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ? ਵੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਵਿਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8-9 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਗਿਣਤੀ ਚ ਆਉਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਪੈਰੀਫਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ ਮਰੀਜ਼। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਸੱਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੈੱਡ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਇਲਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੰਪਟਮ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜਕੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ WHO ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਜਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਫੀਵਰ ਹੈ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੇ ਕੇ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ, ਸੀਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ICU ਚ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੱਕ 9000 ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬੈਡਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਫੁੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਿਮਾਚਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਵਿਗੜੇ ਵੀ ਨੇ।
ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਅਚਨਚੇਤੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਮਰੀਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਗੜੇਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ आ चुके हैं। मेरे हिसाब से हम उस दौर के नजदीक आ चुके हैं। पीजीआई में जो केसेस आ रहे हैं, ट्रॉमा में रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज ऑफ सब कुछ खुल गया, रोड लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, स्पीड से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो वो सब जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे थे असिम्प्टोमेटिक हैं, उनको पता नहीं कि उनको कोविड है, लेकिन जब वो आते हैं उनको हम सर्जरी के लिए प्लान करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो एक सर्जरी के लिए जब शिफ्ट करते हैं तो पॉजिटिव आता है, इसीलिए उसके बाद सब कुछ प्रोटोकॉल चेंज हो जाता है। उनको कोविड वार्ड में शिफ्ट करना है, कोविड ओटी में शिफ्ट करना है। तो अभी ज्यादातर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट केसेस बढ़ने लगे हैं। तो इसका मतलब कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो हमारे लाइमलाइट में आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे ऐसे जैसे सब कुछ नियर फ्यूचर में बहुत ज्यादा कोई भी केस आ सकता है, प्रेगनेंसी केस आ सकता है, हेड इंजरी आ सकता है, स्ट्रोक का मरीज आ सकता है, जिसको भी आप आएंगे इमरजेंसी में उसको अगर टेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब यही है कि नियर फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा केस आएंगे और जिन पेशेंट में ज्यादा कोई भी अगर मेडिकली कोमोर्बिडिटी बहुत ज्यादा सीवियर है, जैसे कोई डायलिसिस पेशेंट है, कोई कैंसर का पेशेंट है, और या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का है, चांसेस ज्यादा और या फिर कोई सीवियर एक्सट्रीम एज का है, तो उसमें ज्यादा सीवियर होने का चांसेस होता है, वो सीवियर कैटेगरी में आ जाते हैं, कोविड सीवियर पेशेंट। अच्छा साहब साहब एक गल होर जानना चाहता, तुसीं ये कहा कि बड़े सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि उन्होंने कोरोना है, फिर वो किस स्टेज ते ने कि रिकवर कर लेंदे ने अपने आप? क्योंकि ज्यादातर ये देखा कि जिदा इम्यून स्ट्रोंग है वो रिकवर हो जाता है। बड़े सारे लोग कहते हैं अजिहे भी ने जिन्होंने होया भी वो खुद ब खुद ठीक भी हो गए। हाँ जी बिल्कुल, ये सही बात है कि हमारे यहाँ पे भी जब पेशेंट एडमिट हुए थे, बीच में जब सबको एडमिट कर रहे थे, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट भी काफी ज्यादा थे, जिनका कॉन्टैक्ट को ट्रेस करे उनको भी पॉजिटिव आ गया, उन पे आए। तो उनमें ऐसे बहुत सारे पेशेंट थे जिनमें कोई सिम्टम आए भी नहीं, 1-2 बार बस सर्दी जुकाम जैसा था। तो इनको भी हम पता, ऐसे भी बहुत लोगों को होता है जो पता भी नहीं चलता है। दैट डिपेंड्स ऑन द टेस्टिंग। टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा, नहीं करेंगे तो पता नहीं लगेगा। और टेस्ट कितने लोगों को भी करेंगे वो भी फिजिबल, कितने हद तक हम कर पाएंगे वो भी क्वेश्चनेबल है। बिल्कुल ठीक है। ਪੈਰਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਬਚਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? नहीं, मैं इसनों असल च असी होलिस्टिकली जो विज्ञान है, जो रिसर्च स्टडी साडे सामने पईयां ने, असी उहदे हिसाब नाल गल नहीं कर रहे। असी 2 केस देख लए, 3 देख लए, 5 देख लए, नंबर देख लिया, ये तरीका नहीं है। पूरी दुनिया दे विच स्टडी सामने आ गईयां। पहलां असी देखीए किहड़े मरीज ने 80% लोग एसिम्प्टोमैटिक ने, उन्होंने ट्रीट करने की कोई लोड़ ही नहीं है। उन्हें कहता ट्रीट होना चाहिए, उहदे बीमारी की डेफिनेशन की है। एक हैगा इन्फेक्शन, यानी कि वायरस ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ, ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੁਖਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਖੰਘ ਹੋਏਗਾ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 80% ਤਾਂ ਏਸਿਮਟੋਮੈਟਿਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 85% ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 85 ਤੋਂ 90% ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 10% ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 8% ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। 2% ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 2% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 49 ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ 51 ਬੰਦੇ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਰਡਨ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹੀ ਕਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 50-50 ਗੱਜ 10-10 ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ? ਮੈਂ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਗਲਤੀ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ 40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਮਾਸਕ, ਰਿਪੀਟਡ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ, ਸੋਪ, ਉਹਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੈਂਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਨੇ? 40 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਇਹੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਚੋਂ ਹੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹ 100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੌਤ ਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 0.2% ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਓ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਰੋਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 50 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ 1.3% ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, USA ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇਟਲੀ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਾਇਮੰਡ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸੀਗਾ ਜਹਾਜ਼, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਡ ਵੈਸਲ 'ਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ICMR ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੇਸ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਥ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ 6.25% ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋਨਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ 94,000 ਕੇਸ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੈਥ ਰੇਟ ਹੈ ਇਹ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਦੇ ਅੱਧਾ ਸਵਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਧਾ ਉਹ ਕਰ ਲਏ, ਅੱਧਾ ਉਹ ਕਰ ਲਏ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ 57ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 40ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 25 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ 25 ਮੌਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਠੀਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕੰਟੇਨ ਕਰਕੇ ਟਰੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜੇ ਆંકੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਜੀ, 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ, ਜਦ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੇ ਫਿਰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਜ਼ੁਕਾਮ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਹਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਸਾਰੀ ਟੋਕਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੇਬ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰਾਬ ਸੇਬ ਟਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਆਇਆ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਲਤ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਰੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲੋ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੋਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਚਾ ਹੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁਲੇਖਾ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ IAS, ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ IAS, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ, ਕੱਲ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਨੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਜੀਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ 80% ਬੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ 20% ਦਾ ਹੈ, 20% ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡਿਟੀ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡਾ ਗਲੋਬਲੀ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜੂਗੀ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਕੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਔਰੀਜਨ ਨੂੰ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨਿਕਲੇ ਆ 55% ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਥੱਲੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਓਵਰਫਲੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫੀਡਬੈਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 80% ਉਂਝ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਛੱਟਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਤ ਵਰਤਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਹਾਰਟ ਦੇ ਆ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਪਊ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਓੜ-ਪੋੜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਗੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਖਤ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 30-35 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਤੌਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸਸ ਦੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਡਸ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਸ ਵਧਾ ਲਓ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋਲਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਜ਼ ਵਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੀਲਡ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ 5 ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਐਲਕੋਹਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਿਕਰ ਸ਼ਾਪਸ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰਾਊਡਡ ਪਲੇਸ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਸੈਮੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਬਿਲਡਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਓਪਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੋਂ ਹਲੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹ ਹਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ? ਕਿਉਂਕਿ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ COVID-19 ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ?
अभी जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा था, पहले तो ये फॉलो हो रहा था कि चंडीगढ़ में पीजीआई ही एक कोविड सेंटर था और यहाँ पे जो भी डिटेक्ट होता था वही एडमिट होते थे। लेकिन अभी जैसे पिछले मार्च मिड से आयुष हॉस्पिटल और दूसरे हॉस्पिटल भी खुल गए हैं जिसमें कोविड डेजिग्नेटेड सेंटर हुआ है। तो जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है उनको वहां पे शिफ्ट किया जाता है वहां, और या फिर कोई भी हॉस्पिटल में अगर कोई सीवियरली सिक पेशेंट आता है, हाइपोक्सिया आता है या फिर किसी को ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है तो वो पीजीआई शिफ्ट होते हैं जिसको हम आईसीयू में एडमिट करते हैं। या फिर कोई भी पेशेंट जिसको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है, इमीडिएट क्रिटिकल केयर की जरूरत पड़ सकती है, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो वो रेफरल कर सकते हैं और पीजीआई में वो एडमिट करें। तो अभी पीजीआई में सिर्फ सीवियर टू वेरी सीवियर सिक ही पेशेंट एडमिट हुए हैं, जिसमें भी रिकवरी रेट अच्छा हो रहा है। बिकॉज पेशेंट ऐसे हैं जो डायलिसिस पे हैं जो लेकिन कोविड पॉजिटिव है, या फिर जो पेशेंट जिसका एम्पुटेटेड हुआ है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, उनका एक टांग कट गई है तो उनको ऑपरेशन करना पड़ा लेकिन वो कोविड पॉजिटिव है। तो ऐसे सीवियर पेशेंट जिसका ब्रेन स्ट्रोक हुआ है या फिर किसका एब्डोमिनल एब्सेस हो गया है, तो हर कोई बंदा सीवियर सिक है तो वो वाला पेशेंट है, लेकिन उसको कोविड से तो रिकवर हो जाते हैं। तो जैसे ही वो कोविड टेस्टिंग नेगेटिव आ जाता है उनको हम जनरल वार्ड में शिफ्ट करके बाकी जैसे नॉर्मल पेशेंट को हम ट्रीट करते हैं नॉर्मल वार्ड में वैसे फॉलो करें। तो हम वहां पे कोविड डेजिग्नेटेड वार्ड और आईसीयू में उनका तब तक इलाज कर रहे हैं जब तक वो नेगेटिव ना हो जाए। तो पीजीआई का कंडीशन ऐसा है अभी, वी आर ओनली एक्सेप्टिंग सीवियर टू सीवियर सिक केसेस। बिल्कुल। मेरे को समा घट है, डॉक्टर संगू साहब एक लास्ट स्टेटमेंट ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। देखो घबराने की लोड़ नहीं है, जिवें गर्ग साहब ने दस्सिया कि 80% ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਮੈਜਰਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਇਬਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸਿਵ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ स्ट्रोंग करो, खाना पीना वधिया होवे, फिजिकल एक्टिविटी करते रहो, स्लीप वधिया होना चाहिए, स्ट्रेस ज्यादा नहीं रहना चाहिए, एल्कोहल नु अवॉइड करना चाहिए, स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए। सारियां चीज़ां जिहड़ियां हैगियां इम्यूनिटी नु बूस्ट करदियां। कुछ तरह के विटामिन्स लैंदे रहो, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये सारे विटामिन सप्लीमेंट्स जिहड़े आपां नु लैंदे रहना चाहिए और अपने पेरेंट्स का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, वड्डियां दा ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हां नूं ज़्यादा ध्यान की लोड़ है, बच्चों नूं ज़्यादा ध्यान की लोड़ है। ते हुण लॉकडाउन खुलन तो बाद भी सारे दे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है, चाहे हैंड वॉशिंग है, चाहे वो मास्क पा के तुसी जाना है, चाहे तू सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, ये सारियां चीज़ां नूं चंगी तरह फॉलो करना है ते बाकियां तो भी फॉलो कराउणा है। तुसी अपने आप नूं भी सेव करना है ते दूजियां नूं भी सेव करना है। पहला सगों दूजियां नूं सेव करना है तां ही तुसी अपने आप नूं सेव कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सारे ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖਤਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੌਤ ਦਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।